Good morning to all. Honorable guest and key speaker of the day, Dr. Taramjeet Singh Parmar, Vice Chancellor Sant Baba Pad Singh University, Principal Dr. Baljit Singh, my colleagues, delegates from other colleges, and dear students, on behalf of the Department of Social Sciences, BM Khalsa College Gadshankar, I welcome you in the webinar on Role of Babbar Akalis in Freedom Struggle. The Babbar Akali movement was a radical outgrowth of Akali movement started for the reforms of Sikh shrine during the early 1920s. The Akali movement was peaceful in its character and strategy, but the people participating in this movement suffered physical injuries and violence at the hands of priests as well as British government. The atrocities made by the British government led to the emergence of a group which rejected non-violence, and members of this group called themselves Babbar Akalis. Babbar Akalis were very active in this area of Doaba region, and our institution Babbar Akali Memorial Khalsa College was established in 1969 in the memory of these martyrs. This institution is being run by the management of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. It is the matter of pride and pleasure that we have amongst us an eminent scholar, Dr. Taramjeet Singh. He has 39 years of teaching experience. He served as principal in 7 different colleges. He is former Senate and Syndicate member of Guru Nanak Dev University, Amritsar, former General Secretary and Vice President, Principal Association, Guru Nanak Dev University, former UGC Teacher Fellow, Punjab University, Chandigarh. He has to his credit 50 research papers published in various national and international journals and 3 books. One of his books, titled Lord Linlithgow in India, is an outstanding work, and it has been prescribed in the syllabus of Guru Nanak Dev University, Amritsar, and Central University of Himachal Pradesh. At present, he is serving as Vice Chancellor of Sant Baba Pad Singh University, Ludhiana. Once again, I welcome you, sir, and request you to please proceed with the lecture. Thank you, madam. I am audible, please. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Very, very grateful, rather. First of all, I should go in English or I should go in Punjabi, or in both it can be possible. In both, it can be possible. Okay, thank you. You can. Okay, sir. First of all, I am very thankful to Dr. Baljit Singh, Principal, BM Khalsa College, Gadshankar, for giving me a chance to share my views on Babbars with the enlightened gatherings. I am equal thankful to Dr. Lakhvinder Kaur ji, HOD, Department of History. Then also thankful to Dr. Arvinder Kaur of the same college for giving me a chance to interact on the subject of history. Interestingly, I am very happy the college has chosen a very nice subject, the role of Babbar Akalis in the freedom movement. My specialization is in history, is a freedom movement. So that is why I liked this topic. So
it will be just a working talk. Any type of suggestion will be equally welcome. Uh, my colleagues and the students, as it has been stated by the secretary already, that Babar Akali movement, it ranged from 1921 to 1925. It was started in 1921. Actually, the motto was to get freedom back because injustice, corrupt, violently oppressive British rule was already in operation in India. Particularly, it was against the Sikhs in Punjab. So Sikhs were making silent protest or peaceful protest against the colonial policies in Punjab, but the same was doing being martyred. So that is why all it led to the rise of the most feared, brave Babar Akali movement. The Babar, literal meaning of Babar means lion. And this movement was mainly confined to the soldiers' participations, ex-soldiers' participation, and peasantry. And apart from that, mostly returned immigrants from Canada, known as the Gadrites, ex-Gadrites, you may say that. They have also participated in a very large number. So Babar Akali movement of 1921 मूवमेंट मूवमेंट किस तरह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1757 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਲ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ 1855-56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ these were not organized revolts, these were just protest against the system that was prevailing at that time। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਔਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵੇਦਸ, ਵੇਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਫॉर it means they inculcated the spirit of patriotism or nationalism in our country। ਔਰ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਬਈ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆ ਮੰਗਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ 1906-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਗਲੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪੀਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਪੀਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੱਕ ਕੈਨਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਧਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦਾ ਕਲਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਿਤਰਾਲਾ ਓੜਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਵਨ ਹੂ ਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਈਟਨ ਅਪ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਊਗਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 1906-7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਚਲੂ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। They were creating the spirit of nationalism in this country or patriotism in this country। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਂਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫੇਸ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1905 ਐਂਡ ਇਟ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ 1919। ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਮ ਰੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1913-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਗੰਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੂਕਸ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਆਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਲਟ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਲੈਗਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸੀ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1922 ਤੱਕ 1650 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਬੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੁਆਬਾ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨਾਨ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਆਵਰ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਨਰਲੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਮਾਸੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਆ 20 ਔਰ 21 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਬਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕਰਵਤੀ ਜਥਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਬੋਵਰਿੰਗ। ਔਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਾਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੈਂਡਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਿੰਗ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਗੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਰਗੱਜ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ, ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੇਲੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀਸੀਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਰੈਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਨ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟੀਅਸ ਐਕਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵੀ ਰੁੜਕੇ ਕਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਗਰਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੜਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਰਵਤੀ ਜਥਾ। ਚੱਕਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਘੁੰਮਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1921 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇजेस ਬਾਈ ਦਾ ਬੱਬਰਸ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਨਾਓ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਥਰੋਂਗਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸੂਸ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗਦਰਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਹੈਡਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ ਬਬਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ, ਵਿਲੇਜ ਹੈਡਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਪੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਪੈਂਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਟਰਨਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਅ ਹੈਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਟੂ ਅਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਪਰਸਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੈਂਟਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨਟੂ ਟਾਕ ਆਫ ਦੀ ਬਬਰਸ ਐਂਡ ਸਪਾਇਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਦੇਖੋ 1920-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੋ ਆਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀ, ਸਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਧੰਨੋ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਤ ਗਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਰਤ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਆ, ਦੂਏ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਏ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਫਿਰ ਖੁਰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਗ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਸਟੇਜ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਵਰਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਰਖਾ ਵਰਤੋ, ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਰਮ ਆਫ ਪੀਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ ਵੈਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨਰ ਭੰਡ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਚੋਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਜੁਲਾਈ 1922 ਨੂੰ ਔਰ ਉਤੋਂ 575 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਸਾਈਕੋ ਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਪਰੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਵਾਏ ਵਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਬੈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਸਤ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਬਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੋਸਲਾ ਸਾਡੇ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਨਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ।
ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 'ਚ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा जी इन्होंने प्रेस अपनी प्रेस बना ले, प्रेस का नाम रखा सफारी प्रेस। सफारी प्रेस मीन जो सफर करती रहूगी प्रेस। बाद प्रेस नूं जिहड़ा की कहता उडारू प्रेस जिहड़ा किया गया वा। इस तरह बेटा असीं देखते हैं कि गोड़ा जिहड़ी गुरु का बाग दे इंसीडेंट तो बाद इन्हां दे विच बहुत गुस्सा आ गया सी, बहुत गुस्से तो सारे सी भी जुल्म जिहड़ा करदे सी, ठीक है ना। सो इस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਜਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। CID ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਓ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ देयर ਐਫਰਟਸ ਓਨਲੀ ਅਪਨ ਦ ਬਬਰਸ। So CID intensified their activities. High official ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਰੈਸਟਲੈਸ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਐਡੀਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਐਡੀਟਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਬਰਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਨਾ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਨੀਡਸ ਬਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਵੂਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਡਿਸਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨੋਜ਼ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਡ ਆਫ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਆ। ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਛਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਫੰਡ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟਡ ਵਿਦ ਫਰਮਨੈਸ ਅਲਰਸਿਟੀ in April 1923 ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ that was declared unlawful organization। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਕਵੈਲਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਐਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਸ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੜਜੰਗਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 1923 ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਫਤਿਹਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਪਰੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਮਿਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਬਈ। ਉਹ ਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਟਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਅਨ ਸੀ ਮਿਨੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਾਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਆ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੱਟ ਟੂ ਪੀਸਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਪੁਰ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਪੁਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ 1923 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, 1922 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਆਫ ਲਿਕਵਰ ਐਂਡ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਡੂਰਿੰਗ 1922 and 23 nobody entered into this contract, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਡੋਰੀ ਮਹਿਲ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਿੰਗ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਵਾਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੜਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਡੰਸੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ 19 ਮਾਰਚ 1923 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ CID ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲੈਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਤੇ ਬਿੰਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਹਿਬਲਪੁਰ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਝੁੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਲਾਣ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਬਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਤੀ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 20, 21, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 15 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਵੀਅਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਡੇਵੀਅਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਓਨੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ। ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1923 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਊਨਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ 250 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੂੰਡ ਸਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰੂਅਲ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਮਸ ਵਰ ਕਰਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫੂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪਲੱਕਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਚਿੱਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਅਰ ਨੇਲਸ ਵਰ ਪ੍ਰਿਕਡ ਵਿਦ ਦ ਨੀਡਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੀਡਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਡ ਅਪਨ ਥੀਸ ਪਰਸਨਸ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧੋਖੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਤੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 31 ਅਗਸਤ 1923 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਬਬੇਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਵੇ। ਬਬੇਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਬੇਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਮੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਮੂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਬੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਬੈਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਰ ਹੋਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 3 ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਲਾਈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ on account of the deceit and disloyalty exerted by the toward the Babbers। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਲੈਵਰ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਤਾ, ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਟਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ,
ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਾਰਡਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਫਦਾਰ, 3 ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਰਡਨ, ਜੈਕਸਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੈਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਾ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, 1923 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ, ਐਕਸੈਪਟ 8-9 ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਡ ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਨੂੰ 91 ਜਿਹੜੇ ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 2 ਜੂਨ 1924 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 8 ਜੂਨ 1924 ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰजेस ਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 200 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਬਜਬਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰਾਇਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਮੈਸੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ 357 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ 5 ਬਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ 11 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਗਈ, 38 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ 4 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ 34 ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 38 ਦੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 10 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ 34 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 6 ਬਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ, ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਫ੍ਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਬਬਰਸ। ਬਬਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ 6 ਬਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ judge has made a blunder by sentencing such a brilliant person to death।
ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਅਰਸ ਇਨ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੈਟ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਟੀ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਰ ਫੇਸਿਸ ਆਰ ਰੈਡੀਐਂਟ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਪ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਹਾਰਟਸ। ਸੋ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਬਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਔਰ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਵ ਸੀ। ਸੋ देयर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ is the source, was the source of inspiration for the coming generation. So we salute the Babbars. So they represented a chapter, Babbars represented a chapter of violence in the Indian struggle for freedom. Thank you madam ji। मैं बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ठीक है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो पहला मैं डॉक्टर तरमजीत जी जिन्हें अपना वैल्यूएबल टाइम कढ़िया साडी ऑनलाइन डिलीवरी टॉक इज एक्सीलेंट। जिस टाइम मैं ज्वाइन किया तो मेरी दिली इच्छा सी कि असी बब्बरां ते कोई एक्सपर्ट आइए। ये बड़ा कि कंट्री डिपार्टमेंट दे हेड डॉक्टर प्रोफेसर लखविंदरजीत कौर समूची टीम थैंक यू वेरी मच।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम करके आवाज बहुत ही क्लियर नहीं आ सकी प्रिंसिपल साहब दी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम करके प्रिंसिपल साहब की आवाज बहुत ही क्लियर नहीं मैनू लगता। नहीं, कोई गल नहीं ऐसी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लेक्चर ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, 11 ਤੋਂ 12, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਟੂ ਮੈਡਮਸ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ।